کی نگاہوں میں مدینے والے کے مدینے اور کا کیا عالم ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ ایک نہیں، آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور 55 سے زیادہ علوم و فنون پر آپ کو مہارت تھی۔ آپ کتنے بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ سمجھ لیجئے میرے پیارے، آپ کی عمر شریف جو ہے تقریباً 4 سال 4 سال کی ہو گئی، 5 سال کی۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، اس وقت میں بہت شدت کی گرمی ہو رہی تھی، بڑی شدت کی گرمی۔ 5 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی؟ جب دوپہر کا وقت ہوا تو آپ کا چہرہ اٹھانے لگا۔ آپ کے والد علامہ شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے کیا کام کیا، اندر ایک کمرہ تھا، وہاں انہوں نے تھوڑا سا تازہ میٹھا پانی لے جا کے رکھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ فیرینی تھی، مٹھائی ایک قسم کی کھیر جیسے بنتی ہے، اس طرح سے آپ نے کمرے میں لے جا کے رکھی، اور پھر اعلیٰ حضرت کو اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا احمد رضا ادھر آؤ۔ اندر لے گئے، دروازے کی کنڈی لگائی اور کہا میں بھی باہر جا رہا ہوں، یہاں جو ہے کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، ایسا کرو یہ تمہارا چہرہ جو ایک دم مرجھا گیا ہے، اس پہ جو سلوٹیں پڑ رہی ہیں مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، ابھی کوئی تم پہ روزہ فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر روزے کی ابھی فرضیت لاگو نہیں ہوئی ہے، ایسا کرو یہاں چپ چاپ کھا لو، تھوڑا سا پانی پی لو، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگائیے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ 5 سال کی عمر میں بھی جانتے ہو والد صاحب سے کیا عرض کیا کہ ابا حضور میں نے روزہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے تھوڑی رکھا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے۔ رب جو ہے وہ ڈھکے چھپے سب کو جانتا ہے، کوئی اگر کوئی کام عالم ظاہری بھی کرے اللہ اسے بھی جانتا ہے، چھپ کر کے لوگوں سے کرے اللہ اسے بھی جانتا ہے، کسی کام کو اگر جن کے اجالے میں کیا جائے اللہ اسے بھی جانتا ہے، رات کی تاریکی میں کیا جائے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ جملہ یہاں سے نوٹ کر کے لے جائیے، اعلیٰ حضرت سے واقعی اگر سچی محبت ہے تو ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم رات میں چپکے سے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے اس طریقے کو فالو کریں، اگر ہم دن میں لوگوں کے چپکے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس طریقے کو فالو کریں تاکہ ان کا فیضان ہمیں بھی مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ 5 سال کی عمر میں عالم ہے۔ تعویذ بھی آپ نے بہت کی، کبھی کسی تعویذ کا کوئی پیسہ نہیں لیا، ایک پیسہ نہیں لیا۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی کسی تعویذ کرنے والے کو نذرانہ دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن بلا وجہ تعویذ کی کوئی دکان کھول کے بیٹھ جائے، کام 100 روپے کا تھا 5000 روپے لے لیے تو یہ ناجائز، بات صاف کہنا چاہیے، سیدھی سیدھی ہے نہیں بھائی۔ مجھے بھی خدا کیا جانا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاتھ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جو بات کلیئر ہے وہ کہی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں سرکار اعلیٰ حضرت کی بات مجھے یاد آئی، بریلی شریف میں پہلے بدایوں کا پیڑا چلتا تھا، ابھی چلتا ہے، حضرت کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ یوپی کے بریلی شریف کے بالکل قریب کے ہی، ہمارے یہاں سے 200 کلومیٹر ہے بریلی شریف۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ پہلے ہانی چلتی تھی، ہانی، اس میں ایک صاحب پیڑا لے کر گئے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا، آپ تشریف فرما دے تو آگے یہ ہوا کہ آپ نے جو صاحب پیڑا لے کے آئے تھے ان سے آپ نے فرمایا کوئی کام ہے، کہنے لگے نہیں، دعا کروانی ہے، کہنے لگے نہیں، تعویذ چاہیے، کہنے لگے نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، بڑا ہوشیاری سے آئے تھے، ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ابھی جو ہے یہ ہانی پہنچ جائے گی زنان خانے میں، کچھ دیر میں پیڑے کا کام تمام ہو جائے گا، ادھر ادھر بڑھ جائے گا، آپس میں بچے لوگ تقسیم کر لیں گے، پھر میں اپنی بات رکھوں گا۔ انہوں نے جب گلی میں دیکھ لیا تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا، زنان خانے میں وہ ہانی پہنچا دی گئی، تب بولے حضور ایک تعویذ چاہیے، جملہ جو ہے نوٹ کیجئے، انہوں نے کیا کہا جو آئے ہوئے تھے صاحب کہ حضور ایک تعویذ چاہیے۔ آپ نے جو ایک خادم بیٹھے تھے دروازے پر ان کو قریب بلایا، کہا جو ان کی ہانی تھی پہلے اس کو لے کے آئیے،
इनके दिमाग में ये था कि पेड़ा खा पी करके लोगों ने बराबर कर दिया होगा, पेट में पहुंच गया होगा। लेकिन जब वो हांडी लाई गई, हांडी आपके पास आई, आपने कहा पहले इसको पकड़िए और फिर बताइए कि मुझे ताबीज चाहिए। यहाँ पर ताबीज बिकते नहीं है, यहाँ पर फतवा भी नहीं मिलता है, यहाँ पर मुस्तफा के दीन की बात होती है और यहाँ से मुस्तफा के दीन का काम हुआ करता है। देख रहे हैं आला हजरत जब 10 साल की उम्र हुई तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपने हिदायतुल नौ की छड़े लिख डाली। आपकी उम्र 13 साल 5 महीने 4 दिन की जब हुई तो सुभान अल्लाह आपके वालिद ने आपके दस्तारे फजीलत लपेटी, आलिम दीन बने। और उसी दिन मसले नज़ाअत से मुताल्लिक एक इस्तिफ्ता आया था। सरकार आला हज़रत ने ऐसा फतवा दिया, ऐसा जामे जवाब दिया कि आपके जो वालिद है ना, जिनको रईसुल मुतकल्लिमीन कहा जाता है, जिनको सुभान अल्लाह सनदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, जिनको ये कह लीजिए सुभान अल्लाह अपने वक्त का बहुत बड़ा कुतुब, बहुत बड़ा अब्दाल, बहुत बड़ा आलिम, मुहद्दिस, मुफक्किर, अल्लामा, सहाबा, मुफ्ती कहा जाता है। सुभान अल्लाह उन्होंने जब उनको जवाब पढ़ा है तो आप समझ लीजिए उसी दिन से आपने फतवा नवेसी की खिदमत आला हजरत के हवाले कर दी। उस दिन से लेकर आला हजरत ने तादमे विसाल पूरी दुनिया से, सिर्फ मुल्क से नहीं, सिर्फ अपने भारत से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले इस्तिफ्ता के जवाब सुभान अल्लाह जो है लोगों को अता फरमाए। एक साहब ने पानी से मुताल्लिक बात पूछी थी तो आला हजरत ने पानी की 350 किस्में लिखी। कितनी किस्में? 350। ये मामूली बात नहीं, 350 किस्में पानी की लिखी थी। अब और आपसे पूछा जाए तो हमें कोई कहेगा पानी सफेद होता है, कोई कैसे बताएगा कैसे। आला हजरत ने 350 किस्में लिखी। अभी बेंगलोर के अंदर एक मुनाजरा हुआ था, बड़ा जो है वायरल हुआ है। वो बड़ा जो हम सुन्नियों की जानिब से मुनाजिर थे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी, अल्लाह ताला उनके साये को अहले सुन्नत व जमात पर दराज फरमाए। कई किताबों के मुसन्निफ है वो। उन्होंने जो है किताब लिखी है पानी और तहकीकाते नज़रिया। मेरे पास रिसाला था, इत्तेफाक से किसी साहब ने मुझसे पढ़ने के लिए मांगा। मैं नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ, बहरहाल वो मुझे दोबारा वापस नहीं मिला। मैंने उसको कहीं कहीं से पढ़ पाया था, बहरहाल मैं देख करके हैरत में पड़ गया। उन्होंने पूरी तहकीक जो है आला हजरत ने जो फरमाई है उसको उन्होंने उसमें नकल किया। 350 किस्में आला हजरत ने की। आला हजरत की जब इल्म की बात चली तो मैं आपको बताता चलूं, यही यूपी के अंदर शहरे अलीगढ़ के अंदर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर एक बहुत बड़े प्रोफेसर और सर थे, सर जियाउद्दीन। वो इल्मे रियाजी के मसले में उलझ गए। वहीं पर एक बहुत बड़े दीनियात के प्रोफेसर थे हज़रत अल्लामा शाह सैयद सुलेमान अशरफ साहब, बहुत बड़े दीन के आलिम थे। जब वो सर जियाउद्दीन इल्मे रियाजी के मैथमेटिक्स के मसले में उलझ गए तो प्रोफेसर साहब ने, सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप जर्मन जाना चाह रहे हो। एक मसले के हल के लिए उन्होंने हिंदुस्तान भर में कई एक लाइब्रेरियां खंगाल डाली, बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया, लेकिन वो उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। चक्कर में पड़े रहे बहुत देर तक। तो उनको हज़रत अल्लामा शाह प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने मशवरा दिया कि ना हो आप जर्मन जाना चाह रहे हो, दूसरे मुल्क, अदर कंट्री का आप सफर करने के लिए तैयार है, मेरा एक नाकिस मशवरा है कि ना हो अरे मौलाना अजीब बात करते हो आप। जिस आदमी ने कभी कोई मदरसा नहीं देखा, सिर्फ अपने वालिद के पास पढ़ा हुआ है, वो बहुत इन्होंने उनको मशवरा दिया, मिला के ठंडे दिमाग से इनको समझाया जर्मन तो जाइए, लेकिन झूठ जो है वो बरेली होके लगी, रास्ता बरेली होके लगी। अगर वहाँ मसला हल हो जाए तो ठीक, नहीं तो वहाँ से आगे चले जाइएगा। इस बात पर वो राजी हो गए। बहरहाल जब उनको ले जाया गया, जब आप वहाँ पहुँचे तो आप देखिए सुभान अल्लाह बड़ा अजीब और गरीब मामला हुआ। आला हजरत सरकार बुखार के आलम में है और जब पता लगा कि सैयद साहब आए तो आले रसूल की सादात की आला
ये बात कि आज हिंदुस्तान के सुन्नी सयूद अकीदा मुसलमानों के दिलों में जो सैयदों का एहतराम है, ये बरेली के आला हज़रत की देन है, इसका एहसान है। वरना लोग इतना अदब व एहतराम नहीं कर पाते। आला हज़रत ने समझाया है कि सियादत क्या चीज है, सैयदों का एहतराम कैसे करना चाहिए। बहरहाल जैसे पता लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सैयद सुलेमान असलम साहब आए तो बुखार के आलम में जो आला हज़रत जिनके लिए 4 खादिम लगे रहते थे, खादिमों को अलग हटा करके हाथ ऐसे हाथ यहाँ रख करके और एक आले रसूल के सामने अंदर बुलाया मेहमान खाने में बुखार के आलम में। सैयद साहब ने कहा भी कि हुजूर आप आराम फरमा रहे थे, खबर भिजवा देते, हम लोग यही बैठे रहते। बहरहाल जब बातचीत हुई, पूछा गया क्या इस्लाम से तस्लीम लाए आप लोग, तो आपने ही बात रखी उन प्रोफेसर सर जियाउद्दीन की कि ये इल्मे रियाजी के एक मसले में उलझ गए। आला हज़रत ने उनसे कहा कि बताइए मसला क्या है। वो फिर चक्कर में पड़ गए कि यार इतना पेचीदा मसला और इन्होंने इतनी आसानी से कह दिया मसला क्या है। आपने फरमाया नहीं, बताइए मसला है क्या। वो फिर दिमाग में उनके ख्याल आने लगा कि बुखार के आलम में इनका तो दिमाग ऐसे ही इधर उधर होगा, ये जवाब क्या देंगे। जब तक आला हज़रत सरकार ने फिर फरमाया बताइए मसला क्या है, उन्होंने जैसे ही बात रखी, इधर अभी बात मुकम्मल में नहीं हो पाई थी, आला हज़रत ने उसका जवाब ऐसा दिया कि सर जियाउद्दीन आला हज़रत की अज़मतों के गिरवीदा हो गए और ये कहने पर मजबूर हो गए कि अभी तक इल्मे लदुन्नी सुनता था, आज आला हज़रत का इल्म देख करके इल्मे लदुन्नी देख भी लिया। आला हज़रत की अज़मत को मुझ जैसा कमील क्या बयान कर पाएगा। उनकी हयात के बेशुमार वाक़यात है। आज अपने यहाँ बड़ा एक अलमिया है, हमारे यहाँ जो है लोग बिरादरियों में अपने आप को तकसीम करते हैं, ये खासाब है, ये पठान है, वो अंसारी है, वो मंसूरी है। आपके यहाँ ये कोई भेदभाव नहीं था, कोई मसला नहीं था। आला हज़रत के खानदान वाले चूंकि कंधार पाकिस्तान उधर जो है उस इलाके में थे ना, अफगानिस्तान दूसरा भी बना देंगे ना। आपके दादाओं में एक दादा जो है बदायूं के वो तहसीलदार मुकर्रर हुए। एक लंबी दास्तान है, अगर उधर ले जाऊंगा तो बात बहुत आगे जाएगी। मैं कुछ और अर्ज करना चाह रहा हूँ। बहुत आला खानदान के आप जो है किस्म के ये कह लीजिए प्रधान थे आप। एक दिन ऐसा हुआ आपके करीब के रिश्तेदार आए हुए थे, इत्तेफाक से एक हजाम साहब, आप वहां दुकान पे जा नहीं पाए तो आपकी हजामत बनाने के लिए, हजामत से बना दिए सेविंग करना नहीं है दाढ़ी को लंबा करना, मूंछों को पस्त करना, बाल वगैरह की कटिंग थी। वो ऐसे ही जो है चारपाई बनी हुई थी, उसके ऊपर वो हजाम साहब जो है आपकी हजामत कर रहे थे। खान साहब आ गए तो आला हज़रत सरकार ने क्योंकि इस चीज का ख्याल करते हुए कि ये मेहमान है, आपने फरमाया बैठिए, और खान साहब को जो है ये लगा कि अरे यार इन्होंने जो है मुझे हजाम के बगल में बैठने के लिए कह दिया, तो वो नाराज हो गए और चले गए। एक साहब ने आकर बताया हुजूर क्या फरमा दिया, वो तो नाराज होके चले गए। तो आपने जानते हो क्या फरमाया कि अगर वो नाराज होके चले गए तो चले जाने दो, ऐसे लोगों की मुझे भी परवाह नहीं है जो कौम और बिरादरी के अंदर फर्क करे, एक अंसारी हो एक नाई हो, अगर वो सुन्नी सयूद अकीदा है तो वो हमारा भाई है। सुभान अल्लाह, हमें और आपको भेदभाव नहीं करने दिया, हमें और आपको एक प्लेटफार्म पर जमा होने के लिए कहा है। ऐसे ही आप ये जुमला ले लीजिए कि कोई दौलत वाला हो, पैसे वाला हो, इल्म वाला हो, अमल वाला हो, तक़वे वाला हो, तहारत वाला हो, किसी को कमजोर ना समझे। ये मत समझे कि दौलत का हमारे पास जो है नशा है, हमारे पास जो है साहब BMW गाड़ी है, हमारे पास साहब ऐसे ऐसे मामला है कि हमेशा प्लेन से सफर करते हैं। कोई गरीब आदमी है उसको जो है हिफाजत की नजर से देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो दौलत है, हमारे पास जो इल्म है, किसी के पास हुस्न है, किसी के पास खेती बाड़ी है, बिजनेस है, कारोबार है, माले तिजारत है, कोई नेता है, कोई जो है मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कुछ है, दिमाग में ये रखे कि हम सब कुछ बाद में हैं, सबसे
پہلے ہم اپنے رب کے بندے ہیں. جب یہ چیز رہے گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کے دل میں یا دماغ میں یہاں پر یا دل میں کہیں کبھی تکبر نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت نے ایک پلیٹ فارم پر ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کا اتحاد کا پیغام دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کا نام زندگی ہے اور اختلاف کا نام موت ہے. یہی بات بہت پہلے علامہ اقبال نے ایک شعر کے ذریعے سمجھائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ربط قائم ضبط ملت سے ہے. مطلب اگر ملت آپس میں ملی رہے, اتحاد رہے تو ایک دوسرے سے رابطہ قائم رہتا ہے. کیا کہنے لگے؟ ربط قائم ضبط ملت سے ہے اور تنہا ٹوٹ رہی موج دریا میں ہے بیرون دریا ٹوٹ رہی. لہریں ہمیشہ سمندر میں ہی آتی ہے, خوشیوں میں لہر نہیں آتی ہے. ایسے ہی تنہائی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اتحاد میں ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو نمازیں رکھی گئی ہیں, نمازیں عصر کی نماز میں مصافحہ ہے, فجر میں مصافحہ ہے, جمعے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں. ارے یار ایک بات بڑا پیار سے سنی دیا, اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم سب اس کے محتاج ہیں. اس کو کسی کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آخر سوال پیدا ہوتا ہے میری عبادت رکھی کیوں گئی؟ کچھ میں تو باتیں جو میری سمجھ میں آئی. ایک تو اس لیے رکھی ہے یہ عبادت کہ یہ عبادت جو ہے وہ اس کے محبوب کا طریقہ ہے. تو خدا کی مرضی بھی یہی ہے کہ عبادت تو اس کی ہوتی رہے لیکن طریقہ اس کے محبوب کا ہی ہونا ہے. سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں, ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی حاصل کریں, ہے نا. اگر آپ تنہا نماز پڑھیں گے ثواب کبھی ملے گا, لیکن جماعت سے نماز پڑھیں گے اس میں 27 گنا ثواب زیادہ کیوں رکھا گیا؟ نماز تو آپ اکیلے بھی پڑھ رہے تھے اور اپنی جماعت میں بھی نماز ہی پڑھ رہے, لیکن یہ ثواب زیادہ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ معاملہ ہے. آپ عیدین میں جمع ہوتے کیوں؟ آپس میں گلے مل رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, مبارکبادی دے رہے ہیں. ایک تو سب مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے, ایک چیز یہ, دوسری بات ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہو رہی ہے. یہ چیزیں تو رکھا گیا تاکہ اتحاد قائم رہے. ضرورت ہے میرے پیارے مطلب کہ اعلیٰ حضرت پہ چلیے اور اتحاد کا دامن مت چھوڑیے. اختلاف رکھیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے تو سمجھ لیجیے پھر ہم اور آپ کو لوگ فٹ بال بنا دیں گے. جس کا دل جائے گا وہ لات مار کے چلا جائے گا. اور جب ہمیں اتحاد ہوگا انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے جو نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرتے ہیں. یہ اس کے رسالت کا فیضان ہوگا. بات چل رہی تھی امام کو محبت کی, انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے, کبھی توڑا نہیں ہے. لوگ غلط کہتے, بہت سے لوگ کہتے ایک بہت بڑے عالم دین ہوئے. آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے رہے یار ان کے یہاں صرف عشق اور رسالت کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا جتنے بڑے وہ عاشق رسول تھے اس سے بڑے وہ سبحان اللہ توحید پرست بھی تھے. اعلیٰ حضرت نے آپ دیکھیے بڑے پیارے انداز سے ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, یہ کلام مجید میں کھائی جہاں تیرے شہرے کلام و بقا کی قسم. اب یہاں غور کیجیے جملہ کیا ہے, وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا. پہلے ذکر کس کا, خدا کا یا مرتبہ کا؟ تو بولیے خدا کا ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے. لوگوں نے ترجمے کیے قرآن شریف شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے.